کہ میں اور میرے گھر کی تمام خواتین میری دادوں کے ساتھ کھڑی ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں اس حق اور سچ کی جنگ میں۔ یہ چاہے میرے بابا سے اسٹیٹمنٹ دلوا لیں، ان کا دوسری پارٹی جوائن کروا لیں، یا عمران خان اور پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑوا دیں جسے انہوں نے میرے چاچو عثمان ڈار کے ساتھ کیا۔ اس کے باوجود ہم ساری فیملی کی خواتین عمران خان ان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ میں ڈٹ کے کھڑی ہوں، چاہے میرے کسی بیٹے کو بھی گرفتار کر لے، اغوا کر لے، بیان دوا لے، میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان کے ساتھ مرتے دن تک رہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عمر ڈار کی بیٹی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عمر ڈار کی بیٹی ہوں۔ اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شرم آنی چاہیے پنجاب پولیس کو کہ جس بےہودگی اور جس بے شرمی کے ساتھ انہوں نے میرے بابا کو اغوا کیا ہے کیفے لانتوں کے باہر سے، اور کیفے لانتوں کو کہ ان کے پاس اس چیز کی فوٹیج موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایویڈنس کو ہائڈ کریں گے۔ دوسری بات میں یہ یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بابا کو اغوا کرنے کا مقصد یہ کہ میری دادو الیکشن سے اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں، مگر میں یہ بات یہاں پہ واضح کر دوں کہ میں اور میرے گھر کی تمام خواتین میری دادوں کے ساتھ کھڑی ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں اس حق اور سچ کی جنگ میں۔ یہ چاہے میرے بابا سے اسٹیٹمنٹ دلوا لیں، ان کا دوسری پارٹی جوائن کروا لیں، یا عمران خان اور پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑوا دیں جسے انہوں نے میرے چاچو عثمان ڈار کے ساتھ کیا۔ اس کے باوجود ہم ساری فیملی کی خواتین عمران خان ان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ ملک اب بدل چکا ہے، یہ نوجوانوں کا ملک ہے، اور انہی نوجوانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں یہ بات کری کہ ہم عمران خان اور ان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس جبر اور ظلم سے آپ ان کو یا ان کے نظریے کو ختم نہیں کر سکتے، بلکہ اینی تھنگ تو آپ ہمارے دل میں ان کے جذبہ مزید بڑھا رہے ہیں۔ جو میرے بابا کے اوپر جعلی مقدمات ہیں آپ ان کو پیش کریں، وہ اپنے مقدمات کا سامنا کریں، ان جعلی مقدمات کا انہیں ان کے دفاع کا موقع دیا جائے۔ اور اس چیز کو یہ کوئی نظام نہیں ہے کہ آپ آتے ہیں اور آپ آ کے لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں، لوگوں کو ان کے دفاع کا موقع دیں، ان کو عدالتوں میں پیش کریں۔ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا معاف کرے اور سخت میں ڈٹ کے کھڑی ہوں، چاہے میرے کسی بیٹے کو بھی گرفتار کر لے، اغوا کر لے، بیان دوا لے، میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان کے ساتھ مرتے دن تک رہوں گی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے بیٹے سے جو مرضی کروا لے، پی ٹی آئی چھڑا لیں، عمران خان کے ساتھ بیان دوا لے۔ آگے بھی میرے بیٹے عثمان ڈار نے جو بیان دیا تھا میں نے رد عمل دیا ہوا ہے کہ میں اس کے بیان پہ اتفاق بھی کرتی، ماں سے زیادہ بچوں کو کوئی نہیں جانا، میں نہیں اتفاق کرتی۔ اب یہ بھی بیان چلا لیں، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے یہ بھی اوچھے ہاتھ کندھے ہوں گے مجھے میرے الیکشن کو روانے کے لیے، میں الیکشن میں حصہ نہ لوں انشاءاللہ تعالی۔ میں سپریم کورٹ بھی جاؤں گی، میں ہائی کورٹ بھی جاؤں گی، میں پورا دفاع کروں گی اپنا۔ سب سے پہلے میں محترم باقر علی جسٹس پیر باقر علی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اس نے ایک ماں کو مد نظر رکھ کر میرے ماں کی مامتا کو دے کر بیان دیا کہ اس کے بیٹے کو رات تک بازیاب کرایا جائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اور ہمیشہ ان کے لیے میری دعا ہے، وہ میرے لیے قابل فخر ہے، اور میری دعا اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا کرے اور صحت کاملہ میں رکھے۔ آگے سے سوال کریں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں پولیس نے اریسٹ کی ہے یا کس نے اریسٹ کی ہے؟ پولیس نے کیا۔ نہیں میڈم، پولیس نے تو بیان دے دیا کہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے۔ پولیس میرے پاس بھی آئی تھی تو وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے تو اس کی ماں کو ہاتھ نہیں ڈالا، وہ پولیس ہے، وہ غلط بیانی کر رہی ہے، غلط بیانی کر رہے ہیں، پولیس ہی ہے۔ میڈم خواجہ صاحب صاحب نے یہ کہہ دیا میں جس بہن کے سر پہ چھوٹا رکھتی کبھی آتا نہیں، تو آپ نے اتنے بڑے الزامات لگائے اس کے اوپر، آپ کہہ رہے ہیں کیا سمجھتی ہے؟ خواجہ افسر سے تو میری عزیزداری بھی تھی، رشتے داری بھی تھی، بہن بھی کہتے تھے، سر پہ دوپٹہ رکھتے تھے۔ کیا کردار ادا کیا خواجہ افسر صاحب نے؟ کیا کیا بہن کے لیے؟ پولیس کو مطلب کیا، ڈی پی او ڈی سی او کو ٹرانسفر کیا، پھر میرے سر پر دوپٹہ رکھنے آتے تو خواجہ افسر میرے لیے قابل فخر تھی، میں ان کی عزت کرتی۔ کیا کردار ادا کیا؟ ان کی حکومت تھی، وہ وزیر دفاع تھے خواجہ افسر صاحب، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کردار ادا کیا انہوں نے بہن کے لیے؟ کیا کردار؟ اگر میں عثمان ڈار کی والدہ بھی نہ ہوتی تو آپ بتائیں خواجہ افسر کا فرض نہیں تھا ایک شہری ماں کے ہوتے ہوئے اس بات کو اٹھائیں؟ ان کی حکومت تھی نون کی، 9 مئی کو جو میرے ساتھ واقعہ ہوا، وہ وزیر دفاع تھے سیالکوٹ کے، کیا کیا انہوں نے؟ اگر انہوں نے میرے لیے نہیں کیا تو وہ کسی سیالکوٹ کی عورت کے لیے نہیں بتائیے گا، کرتا۔ کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ خوف ہے الیکشن کے حوالے سے؟ خوف ہو سکتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ خواجہ افسر کے والد صاحب نے آج سے 70 سال پہلے خواجہ افسر صاحب کے باب میں روم خواجہ صفدر، آج سے 70 سال پہلے
अपने हरीफ के इसी तरह पेपर रिजेक्ट करा के इलेक्शन जीता था। आजाद साहब, तुम तो बाप के बाप नहीं कर रहे, ये तारीख मैं दोहराने नहीं दूंगी। मैं डट के खड़ी हूँ, चाहे मेरे किसी बेटे को भी गिरफ्तार कर ले, अगवा कर ले, बयान दे ले, मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ मरते दिन तक रहूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बेटों से जो मर्जी करवा ले, पीटीआई छुड़ा ले, इमरान खान के साथ बयान दवा ले। आगे भी मेरे पिता उस्मान डार ने जो बयान दिया था, मैंने रद्द अमल दिया हुआ है कि मैं उसके बयान पे इत्तेफाक भी करती, माँ से ज्यादा बच्चों को कोई नहीं जानता, मैं नहीं इत्तेफाक करती। आप ये भी बयान चला ले, मैंने पहले आपको बता दिया है, ये भी ओछे हथकंडे होंगे मुझे मेरे इलेक्शन को करवाने के लिए। मैं इलेक्शन में हिस्सा न लूं, इंशाल्लाह ताला मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी, मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगी, मैं पूरा दफा करूंगी अपना कि मुझे इलेक्शन से हटाया ना जाए। और ये सब ओछे कंडे, उसे डर है अपने हार और जीत की, इसलिए ये ओछे हथकंडे को पैगाम है मेरा वो जीत है रिश्तेदार भी। हम लोग अपील फाइल कर रहे हैं रिजेक्शन के खिलाफ इंशाल्लाह हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल के अंदर। और हमें पूरी उम्मीद है ये जो नाइंसाफी की है डीआरओ ने, जिसको अब नवाज भी दिया गया, उसके बाद हम उस ऑर्डर के खिलाफ जाएंगे, हाई कोर्ट वो सेटिस्फाइड होगा इंशाल्लाह। और एक और जरूरी बात, जैसे ही आरोप मान जी के कागजात को मुस्तरद करता है, उसी दिन ख्वाजा आसिम उसे डीसी बनवा देता है। ये चल रहा है सारा। और जी कि आप सियालकोट में पहले भी थे, बदले मुकाबले ख्वाजा आसिफ भी थे, इतनी मुखालफत पहले भी आप लोगों को सियासी हरीफ रहे हैं, इतनी मुखालफत पहले भी थी। हाँ, ये काफी देर से जारी है। मेरा स्मॉल बेटा 2 दफा जीता हुआ इलेक्शन, सब जानते हैं, मीडिया वाले भी और सहाफी भी और सारे सियालकोट जानते। क्या किसी की जीत को हार में बदल देने वाला मेरे हदीस और कुरान और तजर्बे के मुताबिक सबसे बड़ा मुजरम है ख्वाजा आसिफ, जिसने मेरे बेटे की जीत को शिकस्त में बदला। मुजरम है वो, मेरा और मेरे बेटे। अच्छा माजी ये बताइए कोई आपके फैक्ट्रियां बंद तभी होती थी, फैक्ट्री वगैरह पे हमले ये वो कोई इस तरह की नहीं, इस दफा हुआ, इस दफा हुआ बेटे, इस दफा जो मेरे से हुआ है मैं बयान नहीं करती, मैंने साथ अपनी वीडियो जो है शेयर किया लोगों को कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। आपको इलेक्शन से पीछे देने की आपके बेटे की इसीलिए किया गया है बेटे, इसीलिए किया गया है कि शायद उमर डार पीटीआई छोड़ भी दे, उससे जो मर्जी इमरान खान के खिलाफ बयान भी दवा ले, मैं कतई इत्तेफाक नहीं करूं। मैंने आगे भी नहीं किया। मेरा बेटा घर आया तो उसने कहा मैं अपना मुकदमा मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उमर डार की बेटी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उमर डार की बेटी हूँ। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए पंजाब पुलिस को कि जिस बेहूदगी और जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने मेरे बाबा को अगवा किया है कैफे लांतों के बाहर से, और कैफे लांतों को कि उनके पास इस चीज की फुटेज मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वो एविडेंस को हाइड करेंगे। दूसरी बात मैं ये यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि मेरे बाबा को अगवा करने का मकसद है कि मेरी दादो इलेक्शन से स्टेप डाउन कर जाए। मगर मैं ये बात यहाँ पे वाज़ह कर दूं कि मैं और मेरे घर की तमाम खवातीन मेरी दादो के साथ खड़ी हैं, इमरान खान के साथ खड़ी हैं इस हक और सच की जंग में। ये चाहे मेरे बाबा से स्टेटमेंट दिलवा लें, उनका दूसरी पार्टी ज्वाइन करवा लें, या इमरान खान और पीटीआई का साथ छुड़वा दें जिससे इन्होंने मेरे चाचू उस्मान डार के साथ किया। उसके बावजूद हम सारी फैमिली की खवातीन इमरान खान उनके नजरिए के साथ खड़ी हैं। ये मुल्क अब बदल चुका है, ये नौजवानों का मुल्क है, और उन्हीं नौजवानों को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ये बात करी कि हम इमरान खान और उनके नजरिए के साथ खड़े हैं। इस जबर और जुल्म से आप उनको या उनके नजरिए को खत्म नहीं कर सकते, बल्कि एनीथिंग तो आप हमारे दिल में उनके लिए जज्बा मजीद बढ़ा रहे हैं। जो मेरे बाबा के ऊपर जाली मुकदमात हैं, आप उनको पेश करें, वो अपने मुकदमात का सामना करें, उन जाली मुकदमात का उन्हें उनके दफा का मौका दिया जाए। और इस चीज को ये कोई निजाम नहीं है कि आप आते हैं और आप आके लोगों को अगवा कर लेते हैं। लोगों को उनके दिफा का मौका दें, उनको अदालतों में पेश करें। पैगाम है कि अल्लाह ताला उनकी सज़ा माफ करे और उस्मान डार के साथ किया, उसके बावजूद हम सारी फैमिली की खवातीन इमरान खान उनके नजरिए के साथ खड़ी। ये मुल्क अब बदल चुका है, ये नौजवानों का मुल्क है, और उन्हीं नौजवानों को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ये बात करी कि हम इमरान खान और उनके नजरिए के साथ खड़े हैं। इस जबर और जुल्म से आप उनको या उनके नजरिए को खत्म नहीं कर सकते, बल्कि एनीथिंग तो आप हमारे दिल में उनके लिए जज्बा मजीद बढ़ा रहे हैं।
जो मेरे बाबा के ऊपर जाली मुकदमात हैं, आप उनको पेश करें, वो अपने मुकदमात का सामना करें, उन जाली मुकदमात का उन्हें उनके दफा का मौका दिया जाए। और इस चीज को ये कोई निजाम नहीं है कि आप आते हैं और आप आके लोगों को अगवा कर लेते हैं। लोगों को उनके दिफा का मौका दें, उनको अदालतों में पेश करें। पैगाम है कि अल्लाह ताला उनकी सजा माफ करे और हद तक